lining, and at the end there is calm after the storm. Come on, audience, let us see how our young adolescents are tempted and tested with all the trials and tribulations of their age, and how they fight to come out of it to make the correct decision to continue their life's journey in peace. இளம் கன்று பயமறியாது, அதுவும் கல்லூரி பருவத்தில் எது தவறு எது முடியாத நிலை. இதோ இங்கு
our esteemed guest, Manikam sir, to honor our children with the certificates of appreciation for the various competitions that they participated in the academic year 2013-2014. I request the class teachers to be ready with their children to come up on stage to receive their certificates. S.T. Arshit for Best Out of Waste. Darshan G for Quiz. K.S. Aripranav for Tamil Debate, Poetry Writing in English and Kite Making. Arish K for Quiz. Ashit U for 100% attendance and quiz. Prajan SS for quiz. Ram Pranav for quiz. T. Rijay for 100% attendance in poem recitation and essay writing in English. Rishipan CA for quiz. K. Sanjay Pranav for greeting card making and kite making. Shri Archit S.V. for quiz, Best Out of Waste, essay writing in English and kite making. Shri Raghav Prasad for poetry writing in English. Shri Shanmuga Prakash for poetry writing and poem recitation. M. Shri Vardhan for 100% attendance and quiz. Tarun Kumar R for quiz. Aradhana for quiz. D. Arani for 100% attendance and patriotic song. Aishwarya MM for 100% attendance and quiz, poetry writing in Tamil and essay writing in Tamil. Kanya K for quiz. Kanishka S for quiz. I request the dignitaries on stage to pose for a photo along with a grade. Makshita V for Tamil Debate, English Debate, Quiz, Patriotic Song, Sloka, Hindi Elocution, Poem Recitation, Essay Writing and Tamil Poem Recitation. Meha Sunil for English Debate, Sloka, Hindi Elocution, Poetry Writing and English Poem Recitation, Greeting Card Making, Tamil Poem Recitation. P.K. Navashri for Best Out of Waste and Greeting Card Making. Samriti M.D. for Quiz. Thank you, sir. Thank you, children. Now we proceed on with the grade 2 prizes for the winners. Writing in English, poem recitation in English, essay writing in English. V.G. Tarun for poem writing in English. R.G. Tarunesh for quiz. K. Vishal for quiz. C. Anoka Liju, poem recitation in English. B. Ashwita for quiz. R.P. Darshini for Tamil Debate and Poetry Writing in Tamil. S.B. Danya for quiz. S. Darshana for kite making and for 100% attendance. Pooja Mala for poem writing in Tamil. L. Pradikshina for quiz. V.S. Srinivi for English Debate, Quiz, essay writing in Tamil, greeting card making, kite making, Tamil poem recitation. Shweta for essay writing in English. I request the dignitaries on stage for pose for a photo along with the grade 2 children. Thank you, sir. Thank you, children. நன்றி மாணிக்கம் ஐயா அவர்களே. அடுத்ததாக கேபிஆர் நடராஜ் ஐயா அவர்களை மாணவர்களுக்கு பரிசளிக்க அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம்.
Abhijit Kannan for Tamil debate, declamation, patriotic song in Tamil, mime, kite making, poem recitation. P. Arjun for Tamil debate, patriotic song in Tamil, mime and greeting card. S. Ashwin for poetry writing in Tamil. R. Darshan for quiz, patriotic song in Tamil, mime, elocution in Hindi and greeting card making. C. Arshit for quiz, patriotic song in Tamil, sloka chanting, mime and kite making. S.U. Mithran for 100% attendance and mime. V. Mukesh for mime. S. Nitish Kumar for mime. R. G. Pradeep for Tamil debate, mime, rangoli and essay writing in English. S. V. Rahul Prasad for mime. S. S. Rahul for mime and 100% attendance. R. Saravana Karthik for mime, logo making competition and essay writing in Tamil. N. Travin for declamation, essay writing in English and poem recitation in Tamil. J. Darshini for sloka and rangoli. G. T. Didiksha for poetry writing in Tamil, poetry writing in English, essay writing in Tamil and rangoli. K. Kavya for mime, rangoli and for 100% attendance. S. Mahilasha for elocution in Hindi, poetry writing in English and essay writing in English, collage making, rangoli and greeting card making. M.K. Sarvika for mime, essay writing, rangoli. K.R. Sri Soundarya for mime, poetry writing in English and Tamil, logo making and rangoli. N. Swarupa for mime, collage making, logo making, rangoli and kite making. N. Vinisha for Tamil debate, mime and rangoli. Vishwadika Lata Ramesh for rangoli, poem recitation in Tamil. பெற்றோர்கள் மாணவர்களை உற்சாகப்படுத்தவும். Thank you, children. Thank you, sir. Now we'll proceed on with the prizes for grade 4. N.K. Agilan for declamation, mime, Hindi elocution, rangoli and Tamil poem recitation. Cheran Pratik for rangoli and English essay writing. Dian Karthik S for mime, rangoli, greeting card making. Arish S.T. for quiz, mime, English poetry writing, collage making, logo making, rangoli and English essay writing. Janathanan K for mime, Hindi elocution, rangoli and greeting card making. Mahakacha V.S. for mime and rangoli. Nalathambi T.A. for declamation. Nandakishore K.C. for rangoli. Niranjan, patriotic song singing competition, mime, English poetry writing and rangoli. Raghav M.K. for mime and Tamil poem recitation. Rishi R. for sloka competition, English debate, Tamil poetry writing, logo making, Tamil essay writing, rangoli competition. Sandeep Kumar P. for rangoli. Sanjay Shepi for mime and rangoli. Sarveshwaran R.P. for mime and rangoli. Sibi Varshan M. for mime, collage making, rangoli and kite making. Vijit R. for Tamil essay writing and rangoli. Ashwita K. for quiz, English poetry writing, collage making, kite making and 100% attendance. Dakshina K. for greeting card making, kite making and 100% attendance. Diveshri P. for mime. Aishwarya M. for sloka recitation and Tamil poetry writing. Priyadarshini S. for Tamil essay writing. Rituvashika V. for Bharatiya's patriotic song singing competition. Shrima S. for Tamil poetry writing. Sarnita for mime. Vaishu Shivambika for mime. Thank you, children. Thank you, sir. நடராஜையா அவர்களுக்கு நன்றி. அடுத்ததாக திரு அருண் வேளிச்சமை ஐயா, ராமலிங்கம் ஐயாவை பரிசளிக்க அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். Now we'll commence with the prize distribution for grade 5. பெற்றோர்கள் கவனத்திற்கு நல்ல கைத்தட்டலாங்க.
Danush Karthik CA for English debate quiz, Hindi elocution, Rangoli and kite making. Gaurav PN for singing sloka, Rangoli, Tamil poem recitation. Ariyarasudan VK for mime, Ariyaran K for mime, Rangoli and 100% attendance. Arithra Nitish PT for face painting, mime and Rangoli. Kavin Kumar P for mime. Kritik Madhavan T for Tamil essay writing, Rangoli, greeting card and Tamil poem recitation. Kaushik Kumaran P for Rangoli and kite making. Mohammad Roshan for mime, Rangoli and kite making. Nitin Pranav SK for mime. Sanjay Ajay for mime. Sanjay Saravanan for Tamil debate, English debate, essay writing, face painting, declamation, collage making, Rangoli, greeting card and kite making. Sandesh Satish Kumar for Rangoli. Sanjeev Ajay for mime. Sarangant S for mime. Vishnu V for collage making and logo making and Rangoli. Anuprabha A for English poetry writing and Rangoli. Kanishka Ra for Tamil and English debate, Tamil and English essay writing, Tamil and English poetry writing, quiz, declamation, sloka, mime, Hindi elocution, Rangoli and greeting card making. Kanishka S for mime. Vipidati Dakshita S for mime and Rangoli. Regalia K for mime. Sabaya K for mime and collage making. நீங்க கை தட்டறதுக்காக நாங்க எவ்வளவு பரிசு வாங்கியிருக்கோம். Subhashri M for mime. Subika M for singing mime, Tamil poetry writing and Rangoli. Surya Shashi TV for singing sloka, mime, Tamil essay writing and poetry writing, logo making and Rangoli. Thank you, children. Thank you, gentlemen. Now we'll proceed on with a prize distribution for grade 6. Anandar M for quiz, mime and kite making. Arneshwar S for kite making. Arnesh Krishna P for Tamil debate, declamation, sloka, mime, Hindi elocution, essay writing in English. Bharati Kittu S for mime. Arishankar M for mime. Janathanan S for mime. Nihil Prasad A for declamation, patriotic song, sloka, mime, poem writing in English and Tamil, logo making and best reader. Padmasharan SP for mime and Rangoli. Pranesh Raj K for Rangoli and kite making. Ritesha AP for mime. Shyam DT for quiz and mime. Dharani A for mime and essay writing in Tamil and Rangoli. Gunavachali GTS for mime and Rangoli. Jeevadharani A for mime, greeting card making. Lakshana S for mime, poem writing in Tamil, poster making, essay writing in Tamil, essay writing in English. Purnashri K for mime, essay writing in Tamil, Rangoli and essay writing in English. Rishika Jain A for face painting, mime, logo making, greeting card making. Sri Darshini M for mime, Rangoli, greeting card making. Srinidhi C for mime. Shubhaharani VG for face painting, patriotic song, mime and poster making. Subika MU for mime, poem writing and 100% attendance. I request the dignitaries on stage to pose for a photo along with the grade 6 children. Thank you, children. Thank you, gentlemen. நன்றி ஐயா. அடுத்ததாக மாணவர்களுக்கு பரிசளிக்க நம் சிறப்பு விருந்தினர் திரு சி கோபிநாத் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். I request our honorable chief guest, Shri C. Gopinath, to honor our grade 7 students with the prizes. M. Dhanush for declamation, drawing, face painting, singing, mime, Hindi elocution, poetry writing in English and Tamil, poster making, logo making, essay writing in English, greeting card making and kite making. Jay Chandran A for mime, greeting card making and debate. Kabilesh A for sloga, mime, Tamil poem recitation. Krishna Prasad G for face painting, quiz and mime.
Mohana Chandru K for greeting card making. Pranav Shakti KG for face painting, declamation, mime and essay writing in Tamil. Shrikant D for Rangoli. Sri Senthur MD for logo making and Rangoli. Tamarai Chandran KP for essay writing in Tamil and 100% attendance. Vigneshwar V for Rangoli and essay writing competition in English. Vishal Kritik M for Tamil debate, face painting, mime and kite making competition and 100% attendance. Abhita A for Rangoli, Bhavarakshana A for Rangoli, mime and poetry writing. Divya N for mime. Ariniveda V for quiz, mime, singing, sloga, poetry writing in English and Tamil, revist reader. Hariniveda V for quiz, mime, singing, sloga, poetry writing in English and Tamil and best reader. Kodimala V for mime. Sneha P for mime, Rangoli, poster making, greeting card making, kite making, essay writing in Tamil and for 100% attendance. Request our chief guest to pose for a photo along with the grade 7 children. Thank you, children. Thank you, sir. Now I request our dear correspondent to honor our chief guest, Sri C. Gopinath, with a memento. Thank you, sir. Okay. நான் வரையில இங்க வரைக்கும் நான் கூட்டு வந்து திரும்பி பார்க்குறேன், பின்னால போயிட்டே இருக்கு. எவ்வளவு பேர் இங்க பேரண்ட்ஸுங்க? பேரண்ட்ஸ் கூட்டம் தான் பெருங்கூட்டமா இருக்கு. பசங்கள்லாம் கேக்குதா? பசங்களாம் பின்னால இருக்காங்களா? எப்பவுமே அப்படிதான். அவங்களுக்கான ஃபங்க்ஷன்ல அவங்க எப்பவுமே பின்னால தான் இருப்பாங்க. நாம தான் முன்னால இருப்போம். அப்ப கேட்டு தான் பேசணும். பசங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் கேட்டுக்க அப்படின்னு சொல்லாங்க, நம்மளோட கொஞ்சம் சின்னவங்க. பட் பேரண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பேசணும்னு கேட்டு தான் பேசுகிறது கரெக்டாக இருக்கும். டக்குன்னு இந்த லேடிஸ் பக்கம் கொடுங்க. எல்லாரும் இப்போல்லாம் ஃபோட்டோகிராஃபர்களுக்கெல்லாம் சிறப்பு இடம்லாம் கிடையாது, எல்லாரும் படம் எடுக்கிறாங்க. அங்கே ஒரு 20 கேமரா எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. போதும், அப்புறம் இவர் எதுக்கு இருக்காரு? அவரும் எடுக்க விட மாட்டாங்க, இவங்களும் எடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே, ஒரு மைக் இருந்தால் கொடுங்க உள்ள. மைக்குனாவே போராட்டம் தான். யார்கிட்ட இருக்கு? யா என்ன தலைப்பு பேசலாம்னு சொல்லுங்க. குழந்தைங்க வளர்ப்பு பத்தி பேசலாம். ஸ்கூல் குழந்தைங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா, பள்ளி குழந்தைகள் பற்றி எப்படி வளர்க்கறது, அவங்களுக்கு எப்படி இந்த ஸ்டேஜ்ல கொண்டு போகிறது. குழந்தைகள் வளர்ப்பு முதல்ல பெற்றோர்கள் ஆரம்பிக்கிறது தான். குழந்தைகள் வளர்ப்பு. உங்களுக்கு எத்தனை பசங்க? 2 பொண்ணு. அதான் பசங்கன்னா ஆம்பளை பிள்ளை பொம்பளை பிள்ளை எல்லாரும் எங்க ஊர்ல பசங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க. பசங்க எங்க ஊர்ல பொண்ணுன்னு தான் சொல்லுவாங்க. அப்படியா? சரி, எங்க ஊர்ல பசங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இதுலயே தெரியுது உங்க பசங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுவாங்க. கஷ்டம்லாம் பட மாட்டாங்க, கேட்டு பாருங்க வேணா. எத்தனை குழந்தைங்க? 2 குழந்தைங்க. ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணா? 2 பொண்ணு. 2 பொண்ணு. 2 பொண்ணு. ஓகே, குழந்தை வளர்ப்பு எப்படி? அப்புறம் வேற? மைக்கா வெயிட் பண்ணாதீங்க, சத்தமா சொல்லுங்க. பொருளாதார இங்க ஒரு மைக் இருக்கு, எப்படின்னே தெரியல பாருங்க. ஒரு ஆம்பளை மைக்குக்கா போராடுறாரு, ஒரு பொம்பளை பிள்ளை கையிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டே எந்திரிக்குது. ஆனா மைக்க கொடுத்தவர் ஆம்பளையால் தான். சொல்லுமா. குழந்தைங்களுக்கு அறிவை வளர்த்துறது. குழந்தைங்களுக்கு அறிவை வளர்க்கறது நல்லதா கெட்டதா? இது நல்ல பாயிண்ட்பா. குழந்தைங்களுக்கு அறிவை வளர்க்கறது நல்லதா கெட்டதா? லாஜிக்கல். எஸ்,
குழந்தைகளுக்கு அறிவை வளர்ப்பது நல்லதா கெட்டதா? சார் சொல்லுங்க சார். பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சி அடைந்த குடும்பங்களின் பிள்ளைகள் வரைக்கும் கேட்டுச்சு. பொருளாதாரத்தில் முன்னேறிய குடும்பத்தின் குழந்தைகள், பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய குடும்பத்தின் குழந்தைகள் படிப்பு பற்றியும் வளர்ச்சி பற்றியும். ஓகே, இந்த 2 குழந்தைகள், எஸ், ரொம்ப அருமையான விஷயம். அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு ஊரில் கேட்குறது ரொம்ப முக்கியம். நிறைய பணம் இருக்க ஊரில் தான் இந்த கேள்வியை கேட்கணும் இல்லையா? எங்கள் ஊர்லாம் பணம் இல்லைன்னு மறுபடி சொல்லாதீங்க அப்பா. வேற குழந்தைகளுக்கு எதிர்காலம் குறித்த நம்பிக்கையை எப்படி கொடுப்பது? ஓகே, குழந்தைகளிடம் பெற்றோர்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும்? ஒரே நிமிஷம் சார். குழந்தைகளை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புற முன்னாடி படிப்புனா என்னன்னு எங்களுக்கே தெரியாது. நாம் படிக்கல பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் போய் படித்தோம், மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் படித்தோம். இப்போ சமச்சீர் கல்விங்கிறாங்க, மெட்ரிகுலேஷன் சிலபஸ்ங்கிறாங்க, ஆங்கிலோ இந்தியனுங்கிறாங்க, ஐசிஐசி சிலபஸுங்கிறாங்க. அதனால இது என்னங்கிறது எங்களுக்கு முதல்ல தெரியணும். அதுக்கு சிம்பிளாக சொல்லுங்க சார். நீங்கள் இது சிம்பிளாக சொல்லவே முடியாதுங்கிறது தான் அதில் இருக்க விஷயமே. எவ்வளோ ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிட்டார் பாருங்க. ஐசிஐசினா என்ன, சிபிஎஸ்சினா என்ன, மெட்ரிகுலேஷன்லாம் என்ன, சமச்சீர் 20 வருஷமாக இது என்னன்னு தெரியாமல் தான் நம்ம ஆளுங்க மண்டையை போட்டு உடச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் எப்படி படிக்க வைக்கணும் வேணா நான் சொல்கிறேன்ப்பா. எஸ், வேற என்ன ஒரு டாபிக் சொல்லலாம்? குழந்தைகளுடைய வளர்ச்சிக்கு எல்லா பெற்றோர்களும் கல்விக்கு பின்னோக்கியே போய் கொண்டிருக்காங்க. ஸோ அவர்களுடைய விளையாட்டு துறையில் பெற்றோர்களுடைய ஆர்வம் எந்த அளவுக்கு அமையணும்? ஓகே, குழந்தைகளின் விளையாட்டுக்கு முக்கியத்துவம். நீங்கள் சத்தம் போட்டு சொல்லுங்க சார். நீங்கள் படித்த பள்ளிக்கூட பருவத்திற்கும் இப்போதுள்ள பள்ளிக்கூட பருவத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னமோ ஒரு 25,000 வருஷத்துக்கு பிந்தின கதை மாதிரி கேட்குறீங்க. சோழர் காலத்துங்கிற ரேஞ்சுக்கு நான் பள்ளிக்கூடம் முடிச்ச 13 வருஷம் தாங்க ஆச்சு. 13 வருஷ காலத்தில் உள்ள. ஓகே, கொஞ்சம் படப்படன்னு கொஞ்சம் இருக்கிறதுனால நீங்கள் பாட்டுக்கு பார்க்குறவங்க என்ன நினைக்க போகிறாங்க. நான் படித்த காலத்திற்கும் இப்போ இருக்கக்கூடிய காலத்திற்குமான வித்தியாசம். அவங்கள்ட்ட மைக் போயிருச்சா? ஹலோ. எங்க எவாலுவேஷன் சிஸ்டம்? ஒரு நிமிஷம், அவங்க ரொம்ப நேரமா போராடிங்க வந்திருக்காங்க. சொல்லுங்கம்மா. எங்க நாச்சமா ஸ்கூல் பத்தி ப்ளீஸ் டெல் மீ. நல்ல ஸ்கூல் சார். ஒன் செக். நான் சொல்றேன். எஸ், நீங்க டீச்சரா? ஆமாங்க சார். ஓ, ஸ்டாஃபா? இல்ல இல்ல, இங்க ஸ்டாஃப் இல்ல. எங்க ஸ்கூல் பத்தி. நீங்க டீச்சர்னா இங்க டீச்சர்ல வெளியில டீச்சரா? பரவாயில்லையே, வெளி ஸ்கூல் டீச்சரே கேட்குறீங்களே, பொதுவாக கேட்க மாட்டீங்களே. இதை உள்கூத்து இருக்கான அதில். எஸ் சார், சொல்லுங்க. ஃபைனல். எஜுகேஷன் எவாலுவேஷன் சிஸ்டம். உங்க மைக்கு யாரை கட் பண்ணிட்டாங்க? நீ முன்னால வாங்க. எஜுகேஷன் எவாலுவேஷன் சிஸ்டம், தட் இஸ் த நேச்சுரல் ஸ்கில்ல என்ன மாதிரி எவாலுவேட் பண்றீங்க? நல்ல விஷயமா எதை சொல்றீங்க? நான் கேட்கல. எவாலுவேஷன் சிஸ்டம் மட்டும் கேட்குது. எஜுகேஷன் எவாலுவேஷன், methodology of evaluation, and then when you have a natural talent, which education system is bring up, because it's a feeding everything, it's not giving. சமக்கேள்வி. உங்களுக்கு என்ன கல்யாணம் ஆகலைல? ஆயிடுச்சா? ஏன் அதை மட்டும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க? I have son, he is studying here. உங்க குழந்தை படிக்குதுங்க. செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட். ஓகே, அவர் எஜுகேஷன் எவாலுவேஷன் 2 விஷயத்தை சொல்றாரு. ஒரு குழந்தையுடைய வளர்ச்சியை எதன் அடிப்படையில் மதிப்பீடுகள், எந்த கல்வி முறைன்னு. ஆக ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு. நம்ம சொல்றதுல 2 தான் இருக்கு. ஒன்று, பிள்ளையை வளர்ப்பது. பெருவாரியானவர்கள் கேட்டது குழந்தைகள் தன்னம்பிக்கையோடு வளர்வதற்கான வாய்ப்பு என்ன, பெற்றோர்கள் எப்படி வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறது. அப்புறம் பிள்ளைகளுக்கு அறிவை போதிக்கணுமா போதிக்க வேணாமான ஒரு அற்புதமான கேள்வி. உங்க குழந்தை என்ன படிக்குது? ஓகே, அடிக்கடி தோணுதில்ல, நம்ம தேவையில்லாமல் ரொம்ப சொல்லிக் கொடுக்குறோமோ, அப்புறம் தேவையில்லாததை சொல்லிக் கொடுக்குறோமோ தோணும். இப்போ இருக்க அம்மாக்களுக்கு அவங்க படித்தது எங்கே சொல்லிக் கொடுக்குறதுன்னு தெரியாத ஒரே காரணத்தினால, நான் படித்தது எல்லாத்தையும் நீ கேளு அப்படின்னு அவங்க மண்டையை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே கொட்டுறது இப்போ இருக்கக்கூடிய நவீன வடிவம். 1ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற பிள்ளைக்கு ஜிடிபிலாம் சொல்லிக் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறது. உங்கள் அப்பா விட அறிவாளியாவா அப்படின்னு. அதுக்கு அவன் சும்மா இருந்தாலே போதுங்கிறது தான் தகவல். ஸோ குழந்தைகளை அதிகமாக படிக்க வைக்கிறது, அறிவாளியாக்குவது. அப்புறம் விளையாட்டில் பிள்ளைகளுக்கு ஆர்வம் இல்லாமல் இருக்குது. அப்புறம் எந்த கல்வி முறை ஒரு நல்ல எவாலுவேஷன், வெரி அனாலிட்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. அதை இவ்வளோ இங்கே டக்குன்னு என்னால் சொல்லிட முடியுமா அப்படின்னு தெரியல. பட் எனக்கு 2-3 விஷயம் தெரியுது. எல்லோருமே இப்போது இருக்கக்கூடிய பெருவாரியானவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டதாக நம்பப்படக்கூடிய ஒரு கல்வி முறைக்கு எதிராக மனநிலையில் இருக்கிறோம். அதாவது இப்போது இருக்கக்கூடிய பரவலான கல்வி முறை என்ன விஷயத்தை சொல்லுதுன்னா, அதிகமான மதிப்பெண்கள் பெற்று ஒரு நல்ல இடத்தில் படிக்க போய் ஒரு நல்ல வேலைக்கு போய் லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிறதுங்கிற ஒரு காமன் கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் வச்சுருக்கோம்.
படிப்பினுடைய அடிப்படை நோக்கம் என்பது நல்ல வேலையை பெறுவது, நல்ல சம்பாத்தியத்தில் இருப்பது, நல்ல சம்பாத்தியத்தின் மூலமாக நல்ல பணக்கார வீட்டில் பொண்ணு எடுக்கிறது, இல்லாட்டி பையன் எடுக்கிறது, அவங்களை வச்சுக்கிட்டு செட்டப் பண்ணிட்டு லைஃப்பை செட்டில் ஆகி அமைதியாக இருக்கிறது. மாமனார் மாமியாருக்கெல்லாம் போனோம்னா தென்னந்தோப்பில் உட்காந்து இளநீ குடிச்சிட்டு அதை ஃபோட்டோ எடுத்து ஃபேஸ்புக்கில் போட்டுக்கிறது. ஸோ நமக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் செட்டிங் இருக்குது. வி ஹாவ் ஒரு காமனான கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் மாதிரி ஒன்று இருந்திருக்கிறது. நம்ம வாழ்க்கை எப்பொழுதுமே திருமணத்தோடையும் கல்வியோடையும் தொடர்பிலே தான் பார்த்துருப்போம். ஒரு பொண்ணுக்கு பையனுக்கு பொண்ணு பார்க்குறப்பவே இவ்வளோ பார்ப்பாங்க. அவன் போனால் வந்தால் தங்குறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாமனார் வீடு தோதா இருக்கா அப்படிங்கிற தொடங்கி, இவனுக்கு கஷ்டம்னா மாமனார் வீட்டில் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிற தொடங்கி, போனால் வந்தால் அவனுக்கு எடுத்து செய்ய மச்சாமார் இருக்காங்களா, மாப்பிள்ளை குழந்தையா இருக்கான்னு தான் பார்ப்பாப்ல, ஆனால் இவங்க மச்சாமார் இருக்காரான்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ வி ஹாவ் அ காமன் ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருக்கிறோம். ஆனால் இந்த சிஸ்டத்தில் ஏதோ கோளாறு இருப்பதாக நவீன காலத்து இளைஞர்கள் யுவதிகள் நம்புகிறார்கள். இந்த புதிய தலைமுறையை சார்ந்த அம்மா அப்பாக்களுக்கு இந்த சிஸ்டத்தில் ஏதோ கோளாறு ஒன்று இருப்பதை போன்ற ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கிறது. ஆனால் இந்த கோளாறு இருந்து வெளியே வருவதற்கான துணிச்சல் யாருக்கும் இல்லை. நீண்ட காலமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மனப்பாட அடிப்படையிலான ஒரு கல்வி முறையின் பின்னாலேயே போவது பாதுகாப்பானது என்ற ஒரு மனநிலை உள்ளே இருந்தாலும் கூட இந்த முறை சரிதானா என்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறது. இந்த கேள்விக்கான காரணம் கடந்த 20 வருடத்தில் இந்திய தலைவர்கள் படித்ததுள்ள அடிப்படை. 25 வருடங்களுக்கு முன்னால் ஒரு அம்மாவுக்கு பெரிதாக படித்திருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. ஆனால் இன்னைக்கு அம்மாவாக இருக்கக்கூடிய 25 வயசுல 26 வயசுல இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லோரும் படித்தவர்கள் காரணத்தினால இந்த கல்வி முறை மீது ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறார்கள். அந்த கேள்வியை பேரலா எழுப்பிக்கிட்டே நீண்ட காலமாக பின்பற்றக்கூடிய அந்த நடைமுறை கல்வியிலிருந்து பிள்ளைகளை வெளியில கொண்டு வரவே முடியல. ஒரு பக்கம் பிள்ளை தேவையில்லாமல் அதிகமாக படிக்கிறது என்று யோசிக்கக்கூடிய அம்மா, யாராவது ஒரு பிள்ளை நல்லா இங்கிலீஷில் பேசுகிறத பார்த்துட்டா உடனே முடிஞ்சு போச்சு, வேகமாக வந்து பாடம் சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க. ஜாலியாக புள்ள விளையாடட்டும், என்ன ஒரு 4 வயசு 5 வயசு புள்ள காலைல 9 மணி வரைக்கும் தூங்கினா என்ன மோசம் போச்சு அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அம்மா வெளியில் போகிறப்ப எங்கள் குழந்தை பாபா பிளாக்ஸ் இப்போ 6 லாங்குவேஜில் பாடுன்னு சொன்னால் வந்து தூக்கி போட்டு மிதித்து நீயும் பாடுங்கிறாங்க. ஒரு பக்கம் சுயமாக தன்னுடைய பிள்ளையை வாழ அனுமதிக்க வேண்டும் என்று மனசு சொல்லுகிறது. மறுபக்கம் இது போட்டிகள் நிறைந்த உலகம் என்கிற காரணத்தினால இந்த போட்டிகள் நிறைந்த உலகத்துக்குள்ளே என்னுடைய பிள்ளை ஜெயிக்க வேண்டும் என்ற பதைவதைப்பு அம்மாக்களையும் அப்பாக்களையும் மாட்டி வைக்கிறது. ஆனால் ரொம்ப அன்பார்ச்சுனேட்டான விஷயம் என்னன்னா, நீங்கள் கேள்வி எழுப்புவதிலேயே பதில் இருக்கிறது. எப்பொழுது இந்த கல்வி முறை சரியா என்கிற ஒரு கேள்வி நீங்கள் எழுப்புகிறீர்களோ அப்போது அதில் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருப்பதாகத்தான் அர்த்தம். எப்பொழுது இந்த கல்வியிலே விளையாட்டுக்கு கூடுதல் முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் நம்முடைய பிள்ளைகளை வதைக்கிறோமா என்ற கேள்வியை நாம் எழுப்புகிறோமோ அப்பொழுதே விளையாட்டுக்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை என்பதுதான் அர்த்தம். எப்பொழுது இந்த கல்வியின் மூலமாக தன்னம்பிக்கையோடு வளர முடியுமா என்ற கேள்வியை நாம் கேட்கிறோமோ, இந்த கல்வி முறையில் அல்லது இன்னைக்கு நம்ம பிள்ளைகளை நடத்தக்கூடிய இந்த முறையில் நம்பிக்கை குறைவு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று நாம் உணர்ந்திருக்கிறோம் என்றுதான் அர்த்தம். நம்முடைய பதில்கள் தான் கேள்விகளாக வருகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளாத வரைக்கும் நம்முடைய கேள்விகளுக்கு பதிலே இல்லை என்பதுதான் உண்மை. நம்முடைய பதில்கள் தான் கேள்விகளாக வருகிறது என்ற இந்த மாற்றத்தை யார் செய்கிறதுங்கிறதா இப்போது இருக்கக்கூடிய சிக்கல். ஒரு பக்கம் இது போன்ற மாற்றத்தோடு எண்ணிக்கையிலான மனிதர்கள் அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறார்கள். நவீனமான பள்ளிக்கூடங்கள் பல்வேறு விதமான கல்வி முறைகளை புகுத்துகிறது. மனப்பாடம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. கல்வி என்பது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பூரணத்துவத்தை ஒருவனுக்கு உருவாக்க வேண்டும். எஜுகேஷன் இஸ் நத்திங் பட் கம்ப்ளீட்னஸ். ஒருவனுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அத்தனை திறமைகளையும் அது தரும் என்றால் அதுதான் கல்வி. எனக்கு வலதுகை மட்டுமே நீளமாக வரும்னா அதுக்கு பேர் வியாதி. மூக்கு மட்டும் ஒத்த சைடாக வளரும்னா மனுஷன் பார்க்க முடியாது அந்த மூஞ்சியை. காது மட்டும் ஒரு காது நீளமாக வளரும்னா அதுக்கு பேர் உடம்பு சரியில்லைன்னு தானே அர்த்தம். ஆக ஒரு மனிதனுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களும் ஒன்றாக வளர வேண்டும் என்பதுதான் வாழ்க்கையே வளர்வி. எஜுகேஷன் எவ்வளவு நாளைக்கு தான் நாமும் நம்பிக்கொண்டே இருப்போம். உலகத்திலே அதிகமான இளைஞர்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு தேசமாக ஒரு பக்கம் இந்தியா பார்க்கப்படுகிற அதே நேரத்தில் இந்த படிப்பின் மூலமாக நாம் என்ன விளைவித்திருக்கிறோம் என்ற ஒரு கேள்வி நம் கண் முன்னால் வந்து நிற்கிறது. இன்னைக்கு உலக நாடுகளோடு ஒப்பிடுகிற போது அதிகமான அளவுக்கு பிள்ளைகளை படிக்க வைக்க வேண்டும் என்ற தவிப்பும் துடிப்பும் இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் இருக்கிற தேசம் இந்திய தேசம்தான். அப்படித்தான் நம்முடைய அம்மா அப்பாக்களும் இருந்தாங்க. தாலி வரைக்கும் அடமான வச்சு நம்மளையெல்லாம் படிக்க வச்ச அம்மா அப்பாக்களின் கதைகள் உண்டு. ஊரில் பூர்வீக சொத்து படிக்க வச்ச அம்மா அப்பாக்கள்லாம் உண்டு. அப்பா பிளாஸ்டிக் செருப்பை கூட போட முடியாத நிலைமையிலையும் பிள்ளைக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்காக என்னென்னத்தையோ கொண்டு போய் சேட்டு கடையில் அடமானம் வச்ச வரலாறுகள்லாம் நமக்கு உண்டு. அப்படிலாம் படிக்க வச்சு நாம் என்ன ஆயிருக்கோம்னு கேள்வி கேட்டால் ஒன்றுமே ஆகலை. 2 பிள்ளைக்கு அப்பாவும் அம்மாவாக இருக்கும், அவ்வளோதானே. என்ன நமக்கு பூட்ஸு ஷூ வாங்க காசு இல்லை, நம்ம பிள்ளைகளுக்கு வாங்கி கொடுக்கறதுக்கான வழி இருக்குது. அந்த அளவுக்கு மட்டும்தான் நம்ம சமூகத்தை நகர்த்திட்டு வந்திருக்கோம்னா அந்த கல்வியின் மூலமாக நம்ம இந்த சமூகத்துக்கு செய்ய வேண்டிய மிகப்பெரிய வேலையை செய்யாமல் இருந்திருக்கோங்கிறதா உண்மை. ஆக நம்முடைய பிள்ளைகள் வழியாக அதை செய்ய வேண்டும் என்ற மிகப்பெரிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது. நம்ம சிக்கலே ஒரு நாள் இப்படியும் ஒரு நாள் அப்படியுமாக இருப்பது தான். உண்மையிலேயே இதில் ஆழமாக ஒன்று யோசிக்கணும். ஒவ்வொரு நாளைக்கும் நம்முடைய அம்மாக்களும் அப்பாக்களுக்கும் மனசு மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. இந்த மனசு மாற்றத்திற்கு ஏற்ப 3 வயது பிள்ளை தன்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்ற மிகப்பெரிய சுமையோடு தான் நம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லாரும் இந்த மேடைக்கு பின்னால் நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க. அதான் உண்மை. இப்போ உலகம் முழுக்க உங்களுக்கு கொட்டி கிடக்கக்கூடிய எல்லா அறிவையும் தேடி உங்கள் பிள்ளை மேலே திரிக்கன்னு நினைக்க நீங்கள் படுத்துகிற பாடு இருக்கே அப்பா. இன்டர்நெட்டில் எவனாவது ஒரு கருத்து சொன்னால் அதை எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஆரம்பிக்கல தொடங்கி இன்டர்நெட்டில் வச்சுருப்பாங்க. இந்த மதர்ஸுக்குன்னே ஒரு சைட்லாம் இருக்கும், அதில் போய் படிப்பாங்க. அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்மா தன்னுடைய பிள்ளை எப்படி வளர்க்குறாங்கன்னு அவங்க டீட்டெயில் போட்டிருப்பாங்க. அதே மாதிரியே நம்ம வீட்டு பிள்ளையை வளர்த்துருவோம். அப்போ நீங்கள் அமெரிக்காவுக்கு போய் வளங்க.
அடிப்படையில் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் இங்கே தேவைப்படுகிறது. இங்கே நான் ஒரு ஓப்பனிங்கில் பார்த்த ஒரு விஷயம் பண்ணியிருந்தாங்க, ஒரு குழந்தை பிறந்து வளர்கிற பல்வேறு பருவங்கள் பற்றி. அதில் இந்த அத்தைமடி மெத்தையடின்னு ஒரு குழந்தை காது குத்துறவனே தூக்கி விட்டு கொஞ்சம் மாதிரி. உண்மையிலே இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அதிகபட்சம் 3 பிள்ளை தான் இருக்க முடியும். 3 பிள்ளை இருக்கவங்களை இங்கே விரல் விட்டு எண்ணிடலாம். பெருவாரியானவர்களுக்கு 2 பிள்ளை இருக்கும், நிறைய பேருக்கு 1 பிள்ளை தான் இருக்கும், இருக்கியா? அவ்வளவுதான். ஆனால் அந்த ஒத்த பிள்ளை வளர்க்க என்ன கஷ்டப்படுறோம். நம்முடைய பேச்சுவார்த்தையில் 60லேருந்து 70% பிள்ளைகள் பற்றிய பேச்சை நம்ம வாழ்க்கை முழுக்க நிறைந்து கிடக்கிறது. ஒன்று, அவர்களை பற்றிய பெரிய பரிவாரங்கள் பேசுகிறோம், புழுகிறோம், எக்கச்சக்கமாக அள்ளி விடுறோம். நம்மளே அவங்க பிள்ளை என்ன பண்ணுச்சுன்னு ஒன்று சொன்னாங்கன்னா அதை விட ஒரு ஸ்டெப்பு மேலே சொல்லணும். என் குழந்தைக்கு இது தெரியும் அப்படின்னா அதுக்கு மேலே இவங்க ஒன்று சொல்லணும். நீங்கள் ஒன்று, என் பிள்ளை எப்படி பேசணும், என் பிள்ளை கோபிநாத் மாதிரி பேச முடியும், அவனுக்கே என்ன சரியாக பேச தெரியாங்கிற விவரம்லாம் நமக்கு வேண்டியதில்லை. எங்களுக்கு அந்த போட்டி வேண்டும். யாரோ ஒருவரை போல அவன் ஆகிவிட வேண்டும் என்ற மிகப்பெரிய போட்டி இருக்கிறது. ஆனால் அதற்காக நான் பிள்ளையை வதைக்கிறோனோ என்று என்னுடைய அறிவும் என்னுடைய படிப்பும் என்னுடைய பாசமும் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறது. உண்மையிலேயே நம்முடைய சமூக கட்டமைப்பு சிதைந்திருப்பதை நாம் கவனிக்காமலே இருக்கிறோம். 8 பிள்ளையை எவ்வளோ ஈஸியாக வளர்த்துருக்காங்க, யோசிச்சு பாருங்க. இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே குறைஞ்சபட்சம் 3 பிள்ளை வீட்டில் இருக்க பிறந்தவங்க தான். எல்லார் வீட்லேயும் குறைஞ்சபட்சம் 3 பிள்ளை இருக்குது. 8 பிள்ளை 9 பிள்ளைன்னு பெற்று அவங்க பாட்டுக்கு வளர்த்து தான் இருக்காங்க. காரணம், மனிதர்களை பார்த்துக்கொள்ள அப்போது மனிதர்கள் இருந்தார்கள். இப்பொழுதெல்லாம் பணம் மட்டும்தான் இருக்கு, வேற ஒன்றுமே இல்லை. அதான் சிக்கல். இப்போ மனிதர்களை பார்த்துக்கொள்ள மனிதர்கள் இருந்தார்கள். அப்போது அழுதால் தூக்கி அணைப்பதற்கு அத்தைக்காரி அடுத்த வீட்டில் இருந்தால் அவளுக்கும் நமக்கும் ஒரு உறவு இருந்தது. இப்போ அடுத்த வீட்டில் இருந்தாலும் பக்கத்து வீட்டில் இருந்தாலும் பஞ்சாயத்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. யாரோ வீட்டில் சாப்பிட்டு யாரோ வீட்டில் தூங்கி யாரோ வீட்டில் எழுந்தோம், என் வீட்டில் நிம்மதியாகவே இருந்தார்கள். ஆனால் இப்போது பிள்ளை எங்கே இருக்கிற இந்த பதைவதைப்பிலேயே பாதி நாட்கள் கழிகிறது. காரணம், என்னுடைய வெற்றி தோல்வி எல்லாத்தையும் இந்த சமூகத்திற்கு அறிவிக்க போகக்கூடிய மெசையா அந்த குழந்தை தான். என் அப்பன் அறிவாளி என்பதை இந்த ஊருக்கு அறிவிப்பதற்காக நான் பெற்ற ஒரு பிரளயம் தான் என்னுடைய பிள்ளை. என் அப்பா பணக்காரர் என்பதை ஊருக்கு சொல்லுவதற்காக நான் வெளியிட்ட நான் தயாரித்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் தான் என்னுடைய பிள்ளை. ஒரு குழந்தை என்பவன் குடும்பத்துடைய பொருளாதாரத்தை, அறிவை, சமூக வளர்ச்சியை ஊருக்கு சொல்லக்கூடிய அறிவிப்பாளனாக மாற்றி வைத்திருக்கிறோம். அதான் இன்னைக்கு இருக்கிற சிக்கல். ஒரு பிள்ளைய 2 பிள்ளைய வளர்க்கறதுக்கு இவ்வளவு பெரிய போராட்டம் இருக்கிறது அப்படின்னா உங்க கையில எல்லாம் நேரம் இல்லையா, அல்லது பழைய அம்மா அப்பாக்களுக்கு இருந்த அறிவு இல்லையா, இல்ல அவங்கள்ட்ட இருந்த பணம் இல்லையா? உண்மையா சொல்ல போனா அப்ப விட இப்ப பணம் கூட இருக்கு. அன்னைக்கு 8 பிள்ளைக்கு பிரிச்சு கொடுத்தது இன்னைக்கு ஒரே பிள்ளைக்கு கொடுக்குற. வாயில வச்சு காம்ப்ளான்லேருந்து மால்டோவாலேருந்து 2 வாய் இருந்தா தேவல் அந்த பிள்ளைக்கு. ஒன்னுல அழுகும், ஒன்னுல சாப்பிடும். ஒரே வாயில அழுது ஒரே வாயில சாப்பிடும். பீடியாசுவர வாயில காதுல கண்ணுல எல்லாம் கொட்டி, காம்ப்ளான்ல டிவி விளம்பரத்துல மாதிரி மரத்துல தூங்கி வால்ல தூங்கி. சமீபமாக ஒரு ப்ரெஷர் வந்திருக்கு. எதுக்காக குழந்தைங்க ரொம்ப உயரமாக வளரணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. எல்லா பிள்ளைங்களும் உயரமாக வளரணும், எல்லா பிள்ளைங்களும் உயரமாக வளரணும். நான் வரையில் பார்த்துட்டு வந்தேன், 2 அம்மாக்களை கூட்டிகிட்டு அவங்க பொண்ணு போகுது. அநேகமாக ஒரு 9ஆம் கிளாஸ் பிள்ளையாக தான் இருக்கும். கொடையை பிடிச்சி நான் காரில் வர பார்த்தேன். அவங்க அம்மா 2 பேரும் 5 அடி இருக்காங்க கருக்குன்னு, இந்த பிள்ளை 6 அடி இருக்கு. இவங்க பணம் காசு கொடுத்த அப்படியே அள்ளி நியூட்ரிஷனாக ஏற்றி குழந்தைகள் உயரமாக இருக்கிறார். சமூகம் விலாசமாக பெரிதாக வளர்ந்திருக்கிறதே ஒழிய ஒன்னே ஒன்றை மறந்துட்டோம். இந்த குழந்தைகள் என்னை போன்று இயல்பான வாழ்க்கை வாழுவதற்கான தகுதி படைத்தவர்கள். அவர்களுக்கு இயல்பான ஒரு வாழ்க்கையை கொடுக்க நாம் தயாரிக்கவே இல்லை. அவங்களுக்கு பிறந்ததுலேருந்தே ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு வச்சுட்டோமே. உங்களுக்கும் எனக்கும் இல்லாத ஒரு டைம் டேபிள் இன்றைய குழந்தைக்கு இருக்கிறது. அது எல்கேஜி படிக்கிற பிள்ளைக்கே இருக்கு. அது காலையில் 9 மணிக்குள் எழுந்தே ஆக வேண்டும். காரணம், 9 மணிக்கு பள்ளிக்கூடம், ரைட்டு தானே? இரவு 8 மணி வரைக்கும் படிச்சே ஆகணும்னா ஹோம்ஒர்க் ஒன்று இருக்கணும். ஹோம்ஒர்க் மட்டும் கொடுக்கலாம், அந்த ஸ்கூலு கெட்ட ஸ்கூலுன்றாங்க இப்பெல்லாம். இன்னும் ஹோம்ஒர்க் கூட கொடுக்காத பள்ளிக்கூடம் எப்படி நல்ல பள்ளிக்கூடமாக இருக்க முடியும்? அதுக்காகவே நாங்கள் படிச்சிருக்கோம்ல. இப்போ பிரச்சனை என்ன, நாங்கள் படிச்சிருக்க எங்களுக்கு என்ன வேலை இருக்குது? நான் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னா நீ ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தா தானே என்ன சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். உண்மையிலேயே அடிப்படையில் 2 பிரச்சனை நமக்கு இருந்து கொண்டே இருக்குது. என்னுடைய குழந்தை நாக்கு நுனியில் ஆங்கிலம் பேச வேண்டும். உண்மையிலேயே அந்த ஆசை இருப்பது எந்த வகையிலுமே தவறு கிடையாது. ஏன்னா நீண்ட காலமாக ஆங்கிலத்தோடு வாழ முடியாமல், ஒட்ட முடியாமல் பழகி கொண்டே போகிறது. ஆங்கிலம் என்பது நம்முடைய சமூகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு மொழி மட்டுமல்ல, நான் வளர்ந்திருக்கிறேன் என்பதை சமூகத்திற்கு சொல்லுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு. ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச அப்பெல்லாம் பணக்காரங்கன்னா அவங்க இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க, படித்தவங்கன்னா இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க. அந்த மரபு ரீதியாக ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நமக்கு வந்த காரணத்தினால பயலுக்கு என்ன தெரிஞ்சாலும் தெரியாட்டி சேர்த்தா 2 கூட்டுறதுக்கு 4 நாள் ஆனாலும் பரவாயில்ல, நீ கரெக்டாக இங்கிலீஷில் பேசணும். 2+2ன்னு சொன்னால் போதும். 4 5 கூட நீ சொல்லிக்க, கணக்கில் தப்பு பண்ண தப்பே இல்லை, நீ இங்கிலீஷை கரெக்டாக சொல்லணும். காரணம், நான் பார்த்த பணக்காரர்கள், அறிவாளிகள் என்று எனக்கு என்னுடைய சமூகத்தில் அறிமுகப்படுத்தவர்கள் எல்லோருக்கும் ஆங்கிலம் தெரிந்திருந்தது. அதனால் என்னுடைய பிள்ளைக்கும் ஆங்கிலம் தெரிய வேண்டும், அதன் மூலம் என்னுடைய பிள்ளையும் நன்றாக படிக்கிறது என்று நான் ஊருக்கு அறிவிக்க முடியும். இதான் நம்ம சிக்கல். நல்ல விஷயம் தான், தப்பு இல்லை, ஆங்கிலம் படிக்கணும், ஆங்கிலம் படிக்காமல் இருக்குன்னு நான் சொல்லவே இல்லை. ஆனால் அடிப்படையிலே ஒரு அறிவியலை நாம் இயல்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எந்த குழந்தைக்கு தாய்மொழி நன்றாக வருகிறதோ அந்த குழந்தையால் தான் இன்னொரு மொழியை ஒழுங்காக படிக்க முடியும். இதுதான் ஃபண்டமெண்டல். எந்த குழந்தைக்கு தாய்மொழி ஒழுங்காக வருகிறதோ அந்த குழந்தைக்கு தான் இன்னொரு மொழியை மிகச்சிறப்பாக பேசிவிட முடியும். மொழி என்பது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், ஜெனட்டிக்கலாக டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஒரு பயிற்சி முறை தான்.
மூளையினுடைய நியூரான்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வகை பயிற்சியை தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டே இருக்கின்றன. அந்த அடிப்படையில் யாருக்கு உங்களுடைய தாய்மொழி, அது தமிழோ தெலுங்கோ மலையாளமோ எந்த மொழியாக வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும், ஹிந்தியா இருக்கட்டும், யாருக்கு தன்னுடைய தாய்மொழி மிகச்சரியாக வருகிறதோ அவரால் வேறு எந்த மொழியும் எளிதாக வரும். இங்கேருந்து மும்பைக்கு போயிட்டு மூட்டை தூக்கி சம்பாரிச்சுங்கிறாரு, வந்து பின்னி தான் எடுக்கிறாரு. நீங்கள்லாம் ஜிடிவி பார்த்து கூட தமிழ் உண்மை டப்பிங் சீரியல் தானே உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஆங்கிலம் என்பது ஒரு அறிவெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, அது ஒரு பழக்கம் தான். ஆனால் அதை குழந்தைகள் ஆனந்தமாக ஆங்கிலத்திலே கூப்பிடுவது அது ஒரு காலகட்டம். இன்னும் கொஞ்சம் காலகட்டத்திற்கு பிறகு உங்களுடைய பிள்ளைகளை தமிழில் பேச வேண்டும் என்று நீங்கள் வலியுறுத்தும் நாள் வெகு தூரத்தில் இல்லை. காரணம், பொருளாதார ரீதியாக நாம் தன்னிறைவு பெற்றுவிட்ட பிறகு, நம்முடைய சமூக அடையாளங்கள் வேறு வடிவத்துக்கு வந்துவிட்ட பிறகு நீங்கள் எல்லோருமே அம்மாவனு கூப்பிடுவீங்க. இப்போ எங்கர் ஜென்ரேஷன் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. இப்போ ஐடியில் படிக்கக்கூடிய, ஐடியில் வேலை பார்க்கக்கூடிய, இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்டார்ல எவாலுவேஷன் அண்ட் எஜுகேஷன், அநேகமாக அவர்லாம் தன்னுடைய பிள்ளையை நீ அப்பா என்று தான் கூப்பிட வேண்டும் என்று கண்டிஷனே போட்டிருக்கலாம். எப்படி 5 வருஷத்துக்கு முன்னால் டேடி என்று கூப்பிட வேண்டும் என்று பாக்கியராஜ் படத்தை பார்த்து நீங்களா முடிவு பண்ணீங்களோ, அதே மாதிரி மம்மி என்று கூப்பிடும்போது ஆனந்தமாக இருப்பதாக நீங்கள் எல்லாம் அறிவித்தீர்களோ, இதே வாய் ஒரு நாள் பொருளாதார ரீதியாக தண்ணீரை விட்டுவிட்ட பிறகு, நம்முடைய வீடுகளில் ஏறக்குறைய எல்லோருமே ஆங்கிலத்தில் பேசக்கூடிய அளவுக்கு வளர்ந்து விட்ட பிறகு, தாராளமாக அம்மா என்றும் அப்பா என்றும் தான் அழைக்க சொல்ல போகிறீர்கள். இதை தாண்டி இன்னொன்று சொல்றேன், நீங்க என்னதான் இன்னொரு மொழியை கற்றுக் கொடுத்தாலும் உங்கள் மொழியில் இயல்பாகவே அந்த குழந்தைக்கு ஒரு அறிவும் ஞானமும் இருக்கும். தட்ஸ் கால்ட் டிஃபால்ட் அட்வான்டேஜ். ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு எப்படி டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸ்னு ஒன்று இருக்கோ, அதே மாதிரி ஒரு குழந்தைக்கு டிஃபால்ட் அட்வான்டேஜ்னு ஒன்று இருக்கு. மரபு ரீதியாக நம்முடைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இந்த குழந்தைக்கு நடந்திருக்கு. ஜெனட்டிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஒரு அறிவு இருக்கு. அந்த ஜெனட்டிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ல உங்க மொழி குறித்த ஒரு தீவிரமான புரிதல் இருக்கு. உங்கள் குழந்தை இன்னொரு மொழியை புரிந்து கொள்வதை விட எளிதாக உங்களுடைய தாய்மொழியை புரிந்து கொள்ளும். தாய்மொழியை சரியாக புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக வேறு மொழிகள் எளிதில் கைகூடும். தயவு செய்து பிள்ளைகளுக்கு தமிழில் பேச சொல்லுங்கள். இது மொழி மேல இருக்கக்கூடிய காதலாலேயோ தமிழ் வாழ்கன்னு கோஷத்தினாலேயோ நான் சொல்லல. உங்க பிள்ளை இங்கிலீஷ் கத்துக்கனாலும் கூட தமிழ்ல தான் பேசணும். மிக பணக்கார வீடுகளில், மிகப்பெரிய அளவுக்கு வளர்ந்த வீடுகளில், அதிகமாக ஆங்கிலம் படித்த உள்ள வீடுகள்லாம் நீங்க வேணா போய் செக் பண்ணி பாருங்க. அவங்க வீட்டிலலாம் புள்ள அம்மாவை அம்மானு தான் கூப்பிடுது, அப்பாவை அப்பானு தான் கூப்பிடுது. அவங்களுக்கு ஆங்கிலத்தின் மீதான மோகம் முடிந்து தமிழ் மீதான காதல் பிறந்து விட்டது. நீங்கள் ஆங்கிலம் மீதான மோகம் முடியக்கூடிய இடத்துல இருக்கீங்க, அவ்வளவுதான். எந்த குழந்தை தன்னுடைய தாய்மொழியில் மிகச்சரியாக பேசுவதற்கான வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறதோ அந்த குழந்தையால் இன்னொரு மொழியை மிக எளிதாக பேசிவிட முடியும். இல்லாட்டியும் கூட ஆங்கிலத்தை பேச முடியும். தமிழ் சரியா தெரிஞ்சா தான் இங்கிலீஷ் பேச முடியுங்கிறது கிடையாது. ஆனால் அது சிரமம். ஆங்கிலத்தையும் சுமாராக பேசி, தமிழையும் சுமாராக பேசி, வேற எங்கேயாவது போய் இன்னொன்னத்தையும் சுமாராக பேசுறதுக்கு போல தமிழை நல்லா பேச சொல்லி கொடுத்துட்டீங்கன்னா தானாகவே குழந்தை ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட எல்லா மொழிகளையும் மிகச்சிறப்பாக பேசும். ரொம்ப அன்பார்ச்சுனேட்டான விஷயம் என்னன்னா, குழந்தைகளை வளர்ப்பது எப்படி, அவர்கள் எப்படி அறிவாளியாக்குவது, அவர்கள் எப்படி சயின்டிஸ்ட் ஆக்குறது நம்ம பேசுறதுக்கான காரணம் என்னன்னா, நாமெல்லாம் குழந்தைகளை விட முட்டாளுங்கிறத நம்ம மனசு ஒத்துக்கிட்டதே கிடையாது. அதான் உண்மை. உலகத்திலே மிக அறிவாளி என்று ஒருவன் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறான் என்றால் அது உங்களுடைய பிள்ளை மட்டும்தான். உங்களுடைய மூளையிலும் மனசிலும் கசடும் அசிங்கமும் பொறாமையும் எரிச்சலும் கோபமும் குரோதமும் வன்மையும் மண்டி கிடக்கிறது. எழுத்து வீட்டுக்காரன் வீடு வாங்கிட்டான் கார் வாங்கிட்டாங்கிற வயிற்றுச்செல்லாம் தலைமையில ஏறி கிடக்குது. நமக்கு முன்னால நின்னவைய இன்னைக்கு பாரு கார்ல கண்ணு முன்னால போறாங்கிற கடுப்பு மூளையை போட்டு கொண்டுகிட்டு இருக்கு. ஒரு குழந்தையுடைய மூளைக்கு அந்த பிரச்சனைகள் கிடையாது. அது தொடச்சு வச்ச ஒரு ஸ்லேட்டு மாதிரி, அதில் அது எது வேணாலும் எழுதும். அதனுடைய கற்பனைகளை கொட்டி கொட்டி ஆயிரம் அற்புதங்களை இந்த குழந்தை புரியும். உங்கள் மூளை மழுங்கி விட்டது. அந்த குழந்தையினுடைய மூளை சலவி செய்யப்பட்டு புதிதாக இருக்கிறது. அதை நீங்க கெடுக்காம இருந்தா போதும். நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்றும் செய்யாம இருந்தா போதும், அவங்க நல்லா வருவாங்க. நீங்க 1989 படிச்சதெல்லாம் இப்ப அந்த பிள்ளைக்கு என்னத்துக்குன்னே எனக்கு தெரியலையே. ஒரு நாளைக்கு இதை சொல்லி கொடு, ஒரு நாளைக்கு அதை சொல்லி கொடு. பட் தேர் இஸ் அ பியர் ப்ரெஷர். நான் கட்டாயமா சொல்றேன். அதனால கரெக்டாக தான் சொன்னேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணாலும் கூட வீட்டுக்கு போயிட்டு எழுத்து விட்டு பிள்ளை ஆன்டி வேர் இஸ் அங்கிள் அப்படின்னு கேட்ட உடனே பக்குன்று ஐயோ எழுத்து விட்டு பிள்ளை நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுது, தூங்கிட்டு இருக்க பிள்ளை எழுப்பு, உனக்கு வேர் இஸ் அங்கிள் சொல்ல தெரியுமா? இந்த சமூகத்திற்கு என்னுடைய பிள்ளையின் மூலமாக என்னுடைய அங்கீகாரத்தை நான் அறிவிக்கிறேன். ஒரு சினிமாவில் கூட வந்ததுல, நான் 5:50க்கு பிறந்தேன், எங்கள் அப்பா அறிவிச்சாரு 5:55க்கு எனக்கு இன்ஜினியர் பிறந்திருக்கான் அப்படின்னு. அது மாதிரி யாரோ ஒருத்தனா தான் அவனை பிறக்கிறதுக்கு ஆசைப்படும். ஒரு குழந்தையுடைய கற்பனா சக்தி என்பது ஒரு குழந்தையுடைய அறிவை தீர்மானிக்கிறது. ஒரு எஜுகேஷன்கிறது அந்த கற்பனை சக்தியை தூண்டிவிட வேண்டும். ஒரு கல்வி என்பது அவனை மனப்பாடம் செய்து மழுங்கடிக்கிறது பேர் கல்வி கிடையாது. அவனுடைய கற்பனை சக்தியை தூண்டி விடுவதற்கு பேர் கல்வி. அவனுடைய கேள்விகளுக்கு பல்வேறு பதில்களை உருவாக்குவது பேர் கல்வி. ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் திங்கிங்கை உருவாக்குறதுக்கு பேர் ஒரு கல்வி. நாம எல்லாம் என்ன பண்றோம், இந்த அறிவை எல்லாத்தையும் முடமாக்கி ஒரே ஒரு பதில் அந்த குழந்தைக்கு சொல்றோம். வானத்தில் வட்டமாக இருப்பற எல்லாமே நிலாதான், ரைட்டு தானே? அது உங்கள் முட்டாளின் அறிவு. படித்த நம்மை போன்றவர்களுடைய முட்டாள் அறிவது. நிலாவை பற்றிய கற்பிதங்கள் உங்களுக்கு அதிகபட்சம் அறிவு சார்ந்து 4 தான் இருக்கும். ஒன்று அது வட்டமா இருக்கும். அங்க ஒரு பாட்டி வடை சுடுது ரொம்ப காலமாவே. நிலாவில் மனிதன் உயிர் வாழலாமா இல்லையாங்கிற டிபேட்டுக்கு பல 100 வருஷத்துக்கு முன்னாலே பதில் கண்டுபிடிச்ச ஒரே ஆளுங்க நம்ம தான். ஏன்னா ஒரு பாட்டியும் காக்காவும் அங்க இருக்கு, அதுவும் வடையும் சுடுறாங்கன்னா இங்க மனிதன் உயிர் வாழலான்னு தானே அர்த்தம்.
நிலாவை அதை தவிர வேற ஒன்றத்துக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணதே கிடையாது. நிலாவை குறித்த நம்முடைய கற்பனைகள் எல்லாமே நம்முடைய மூளை சார்ந்தும் நம்முடைய மனசு சார்ந்தும் நம்முடைய எக்ஸ்போஷர் சார்ந்தும் இருக்கிறது. அது நிலாவை வட்டம் என்று சொல்லுகிறது, அங்கே ஒரு பாட்டி இருப்பதாக சொல்லுகிறது, காகம் இருப்பதாக சொல்லுகிறது, வடை விற்கிறாங்க என்று சொல்லுது. அப்புறம் அதிகபட்சம் கொஞ்சம் படித்தவங்க அப்போலோ அங்கே போச்சுன்னு சொல்கிறாங்க, நீல் ஆம்ஸ்டாங் காலை வச்சான்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் ஒரு குழந்தைக்கு இது எதுவுமே கிடையாது. நிலா என்பது அதனுடைய கற்பனையில் ஆயிரம் விஷயங்கள் உருவாக்கும். த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் திங்கிங் கேப்பபிலிட்டி ஒரு குழந்தைக்கு ரொம்ப அதிகம். அது அற்புதமான பல விஷயங்களை வைத்துக் கொள்ளும். அதை ஒரு வட்டமாக நினைக்கும், அதை ஒரு பலூனாக நினைக்கும், அதை மஞ்சள் நிறமாக நினைக்கும், அது சாப்பிட்ட கான் பப்ஸா நினைக்கும், அப்பாவுடைய மண்டையா நினைக்கும், செத்து போன கிழவன் போட்டால காக்கிற வழுக்க மண்டை மாதிரி கூட அதுக்கு தெரியும். அது 1000 கற்பனைகளை கொட்டி குவிக்கக்கூடிய அறிவியல். அது அந்த கற்பனைகளை மட்டுப்படுத்துவதற்கு பெயர் கல்வி கிடையாது. அந்த கற்பனைகளை இன்னமும் தட்டி எழுப்புவதற்கு பெயர் தான் கல்வி. நாம எல்லாம் என்ன பண்றோம்னா அந்த கற்பனை தலையில பொலேர்னு தட்டுறோம், தட்டி டேக்கிற்கு பயிலே அது இல்லைங்கிறோம். வானத்தில் குமைந்து மேகங்கள் அப்படியே ஓடிக்கொண்டிருக்கிற போது அதற்குள்ளிருந்து ஏதோ ஒரு உருவம் தென்படுகிறது. 3 வயது குழந்தை கூப்பிட்டு அப்பா அங்கே பார் சாமி இருக்கிறது என்கிறார். அவளுக்கு அதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு சாமி தெரியுது, ஏதோ ஒரு உருவம். அவள் எங்கோ பார்த்தது, அது ஜீசஸாவோ அல்லாவாவோ அல்லது சிவனாகவோ யாராகவோ எவ்வளோ ஒன்று தெரியுது அவள். அல்லதுக்கு அவளுக்கு அவளே ஒரு கற்பனை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறாள். கடவுள் என்றால் இப்படித்தான் இருப்பான் என்று அவள் யார் பற்றியும் கவலைப்படாமல் அவளாக உருவாக்கிய கற்பனை என்றும் அவனாக உருவாக்கிய கற்பனை என்றும் ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது அங்கே. அதை கூப்பிட்டு காட்டின உடனேயும் அப்பங்காரன் தலையில கூட்டியாந்து 300 ரூபாய்க்கு போட்டோ வாங்கி வச்சிருக்க அந்த முருகன் போட்டா காட்டி இதுதான் சாமிங்கிறான். அப்ப முட்டாளா புள்ள முட்டாளா? உங்களுக்கு சாமிக்கு 300 ரூபாய் விலை, அவளுக்கு மேகம் முழுக்க கடவுள் தெரிகிறது. அவள்தான் சாமி, அவள்தான் அறிவாளி. அந்த அறிவுக்கு முன்னால நாமெல்லாம் முட்டாள் தானே, அதை ஒத்துக்க நாம தயாராகவே இல்லை. எப்பொழுது ஒரு குழந்தைக்கு தனியாக என்னை விட அறிவு பெரிதாக இருக்கிறது என்று எந்த தாயும் தந்தையும் நம்ப தயாராக இருக்கிறானோ அந்த தாயும் தந்தையும் தான் ஒரு குழந்தையை அதன் போக்கில் அனுப்புவதற்கான துணிச்சலை பெறுகிறான். நம்ம கவலை இல்லை, அந்த குழந்தைய அதன் போக்கில் அனுப்புவதற்கான துணிச்சல் நமக்கு இல்லாமல் போனதுக்கான காரணம் என்னுடைய பிள்ளை தோற்று விடுமோ என்ற பயம். நம்முடைய பிள்ளை தோற்று விடுமோ என்ற கவலையிலேயே அந்த பிள்ளைகளை தோற்கடிக்க போகிறோம் என்பதுதான் என்னுடைய கவலை. அந்த பிள்ளை எப்படியும் ஜெயித்து விடும் என்ற நம்பிக்கையோடு அவனை தட்டி தோல் தூக்கி அனுப்ப நீங்கள் தயார் என்றால் நீங்கள் நினைத்ததை விட மிகப்பெரிய உயரங்களை இந்த குழந்தை இயல்பாகவே அடைவான் என்ற நம்பிக்கையை நீங்கள் பெறப்படும். நமக்கு எல்லாம் கவலை என்ன, எதிர்த்து விட்டுக்காரன் தோற்றக்கூடாது தானே. இந்த உலகத்தையே வெல்வதற்காக புடப்படுகிறவன் முட்டியில் அடித்து மூஞ்சியில் பேத்து முட்டிக்கால் போட்ட வச்சு எதிர்த்து விட்டு குமாரை விட 2 மார்க்கு கூட எடுத்தா போதும்னு சொல்றீங்களே, இது எந்த ஊரு நியாயம்? அவன் உலக போட்டிக்கு தயாராகிட்டு இருக்கானே, உள்ளூர் போட்டியில் கூட ஒன்றும் பண்ண முடியாமல் முக்கத்து கடையில் டீ குடிக்க வச்சுவிட்டு படிக்கவே மாட்டேங்கிறா, எப்படி படிப்பான்னு? படிப்பதற்கு நீங்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய இலக்கணத்தை பின்பற்றுறதுக்கு பேர் தான் படிப்பா? நல்ல பிள்ளைக்கு இந்த ஊர்ல ஒரு இலக்கணம் இருக்கிற மாதிரி அறிவாளி என்பவனுக்கு ஒரு இலக்கணம் இருப்பது போல படிக்கிற பிள்ளைக்கு ஒரு இலக்கணம் இருக்கு. நல்ல பிள்ளைனா என்ன? நான் சொல்றதெல்லாம் கேட்கிறவன் நல்ல பிள்ளை, நான் சொல்றதை கேட்கலன்னா அவன் கெட்ட பிள்ளை, அவ்வளவுதானே. உண்மையிலேயே நல்ல பிள்ளை யார்? கேள்வி எழுப்புகிறவன் நல்ல பிள்ளை. ஒரு நல்ல கல்வி ஒரு பிள்ளையை கேள்வி எழுப்புவதற்கான தகுதியை உருவாக்கி இருக்க வேண்டும். ஏன் என்ற கேள்வியை கேட்கிறவன் தான் அறிவாளி. அந்த கேள்வியே கேட்காதவன் தான் அறிவாளி. நீங்க முடிவு பண்ணா நம்ம கல்வி முறை தப்புனர். அவனை கேள்வியே கேட்டப்படாது. நம்ம ஊர் எல்லா முரண்பாடுகளுடைய மொத்த வடிவமாக தான் இருக்குது. 1 வயசு 1.5 வயசு வரைக்கும் இந்த பிள்ளையை பேசவே பேசாது. சொந்தக்காரன் தாயை பிள்ளை போகிற வர்றவன்ட்டெல்லாம் கூப்பிட்டு எங்கள் அப்பா சொல்லு, அம்மா சொல்லு, மாமா சொல்லுன்னு வராத வாயில் குச்சியை விட்டு குத்தி கெஞ்சி நைட்டெல்லாம் தூங்கியெல்லாம் அதை திட்டி அசிங்கப்படுத்திட்டேன். மாமா வரல, மாமான்னு சொல்லணும். நைட்டா நாளைக்கு மாமா வருவாங்க, மாமான்னு சொல்ல ஊன்னு சொல்லும். அப்போ மறுநாள் மாமா வரப்போ கரெக்டாக மாமா சொல்லாது. இப்போ பிரச்சனை, குழந்தை மாமான்னு கரெக்டாக சொல்லணும். அந்த மாமா அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு நீ பார்க்கல 1.5 வயசு தான் கரெக்டாக மாமான்னு சொல்லுது அப்படின்னு அவங்க சொன்னோடனே இவர் கிரீடை ஏறிடும். என்ன கணக்குன்னு எனக்கு தெரியல. யாரோ ஒரு மாமன்காரனுக்கு என் பிள்ளைக்கு மாமா என்று சொல்ல தெரியும் என்பதற்காக நீங்கள் வளர்க்கக்கூடிய குட்டி பாப்பா யாரென்றே உங்களுக்கு புரியவில்லையா? அதே குழந்தை ஒரு 3 வயசு 2.5 வயசு ஆகிறப்ப பேச ஆரம்பிக்கும் பாருங்க. பேச்சு நீங்க சொன்னால் நிறுத்தாது. பேசாத பிள்ளையை பேசுன்னு படுத்தின அதே வாய் 3 வயசுல வாய மூடு. ஆக இதிலிருந்து ஒன்று தெரிகிறது, நீ நான் சொல்லுவதை மட்டும்தான் கேட்க வேண்டும். எனக்கு சந்தோஷம் வேண்டும் என்கிற போது நீ டான்ஸ் ஆட வேண்டும். நான் சோகமாக இருக்கிற போது நீ ஒதுங்கி இருக்க வேண்டும். எனக்கு டைம் இருக்கிற போது நீ அழுக வேண்டும். எனக்கு என்ஜாய்மெண்ட் வேணுங்கிற போது நீ டான்ஸ் ஆடி காட்ட வேண்டும். நான் பெற்ற கருவி, நான் கீ கொடுத்தா நீ ஆடு. இதை விட அதிகாரமான பான்மை எங்கே இருக்க முடியும்? என் தாயினுடைய அன்பை, தந்தையுடைய அன்பை நீங்கள் இப்படி அசிங்கமாக பேசக்கூடாது நீங்க நினைச்சாலும் இதான் உண்மை. நான் சோகமாக இருக்கிற போது நீ ஒதுங்கி இருக்க வேண்டும். முகரே பாரு, அந்த குழந்தைக்கு என்னது, நீங்க எப்ப சோகமா இருக்கீங்க? 2 நிமிடத்திற்கு முன்னால அவர் ரூமுக்குள்ள வர்றா, அப்பா அம்மாவும் சிரிச்சு பேசிட்டு இருக்கீங்க. அவங்க இங்கேருந்து அங்கே போயிட்டு டிவியில் சேனல் மாதிரி திரும்ப வர்றதுக்குள்ள உங்களுக்கு வீட்டுக்காருக்கு முட்டிக்கிச்சு. இப்போ அவ அதே மாதிரி சிரிக்கிறா, வாயை மூடுங்கிறீங்க. 2 நிமிஷத்துக்குள் சண்டை போட்டது உங்கள் குற்றமா? அதை புரிந்து கொள்ள முடியாதது குழந்தையின் குற்றமா? ரொம்ப அன்பார்ச்சுனேட். என் குழந்தை என்னை புரிந்து கொள்ள மறுக்கிறது. எல்லா அம்மா அப்பாக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சிக்கல், குறிப்பாக அம்மாக்களுக்கு. அந்த 3 வயசு பிள்ளை அவ்வளோத்தையும் புரிஞ்சுக்கணுமா? 30 வயசுலையும் 28 வயசுலையும் உங்களுக்கே 3 வயசு குழந்தைய புரிஞ்சுக்க முடியலையே, 3 வயசு பிள்ளைக்கு இந்த 30 வயசு ஆளையும் எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும்?
எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும்? உங்களால் உங்கள் பிள்ளைய புரிஞ்சுக்க முடியல, அதுக்கு வருத்தப்படுறீங்க. பக்கத்து வீடு, ஏற்ற வீடு, தெரிஞ்சவன் ஃபோன் போட்டு இப்போ வேற 10 காசு ஆக்கிட்டாங்க. இருக்கவனுக்கெல்லாம் ஃபோனை போட்டு இவன் என்ன அடம் பண்ணுறா, இவன் என்ன அடம் பண்ணுறா, இவன் என்ன அநியாயம் பண்ணுறா. ஒரு குழந்தை என்பது உங்கள் தயவுக்கும் உங்கள் வசதிக்குமாக இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது எந்த வகையிலும் நியாயம் இல்லை. நாங்கள்லாம் எப்படி வளர்ந்தோம் தெரியுமா? அது உங்கள் தலையெழுத்து, வளர்ந்துட்டு போங்க. அன்னைக்கு 8 பிள்ளை செஞ்ச அத்தனை இன்னைக்கு ஒரே பிள்ளை செய்யணும்னு ஆசைப்படுறீங்கல்ல, அப்போ அந்த பிள்ளையை நீங்கள் எப்படி நடத்த வேண்டும் என்று ஒன்று இருக்குல்ல. அப்போலாம் 8 பிள்ளை இருப்பாங்க, கூப்பிட்டு சொல்லுவார் அப்பா, இவன் நல்லா ஓடுவான், நல்லா விளையாடுவான், இவன் படிப்பில் சூட்டிய, இவன் கொஞ்சம் சொம்பேறி வீட்டிலே தான் கிடப்பான், இந்த பையன் நல்லா படம் வரைவான், இந்த படம் அவ அம்மாவுக்கு நல்லா வேலையெல்லாம் பார்த்து கொடுக்கும், இந்த பிள்ளை ஆம்பளை பிள்ளை மாதிரி மரங்கரம்லாம் ஏறும் அப்படின்னு 8 பிள்ளைக்கும் ஒவ்வொரு குவாலிட்டி அப்பா சொல்லியிருப்பார். அதில் அந்த அப்பா இயல்பாக ஒரு விஷயம் சொல்லுவார். அவன் நல்ல சூட்டிகன்னு சொல்கிற மாதிரி இவன் சோம்பேறிங்கிறதுன்னு சொல்லுவார். அவரால் 2 ஒன்றா பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. அந்த அப்பனுக்கு இருந்த மனசு நமக்கு இல்லவே இல்லை. நாமெல்லாம் பயங்கரமான ஒரு கம்பெனி முதலாளி மாதிரியே இருக்கும். அந்த அப்பா 8 பிள்ளையும் ஒரே மாதிரி இருக்காது என்பதை இயல்பாகவே ஏற்றுக்கொண்டார். இயலாமையை இயல்பாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் படிக்காத பாமர அப்பாக்களிடம் இருந்தது. இயலாமையை இயலாது என்று ஏற்றுக்கொள்ளுகிற மனப்பக்குவம் படித்த அப்பா அம்மாக்களிடம் இல்லை என்பதுதான் இன்றைய சிக்கலை. அன்றி பிள்ளைகள் ஒரு நாளும் சிக்கல் இல்லை. பிள்ளைகள் எப்போதும் அப்படியே தான் இருக்காங்க. அந்த 8 பிள்ளையில ஒன்று சவல பிள்ளை, மூத்தது மோளை, இளைய